بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج 27 اکتوبر 2021 آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد اشرف صاحبزادہ۔ گندم کی بوائی اس وقت پیک پر ہے اور بھرپور پیداوار کے حصول کے لیے یاد رکھیں کہ کھادیں زمین کا تجزیہ کروانے کے بعد اس تجزیہ کی روشنی میں آپ کھادوں کا استعمال کریں، اور کھادوں کا مقدار کا صحیح تعین کرنے میں زمین کی بنیادی زرخیزی، زمین کا کلراٹھا پن، اس کی قسم اور نوعیت، اور دستیاب نہری یا ٹیوب ویل کے پانی کی مقدار اور حالت، یعنی مختلف فصلوں کی کثرت، کاشت اور پچھلی فصل جو گزشتہ فصل ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے کھادوں کا جو مقدار کا تعین کرنا چاہیے۔ تو میری جان، تقریباً پنجاب کے تمام اضلاع میں سوائل ٹیسٹنگ اور واٹر ٹیسٹنگ کی لیبارٹریز ہیں۔ ان سے زمین کا اور اپنے ٹیوب ویل کا پانی کا تجزیہ ضرور کروائیں۔ اور اسی طرح سندھ میں بھی ہوگا، لیکن وہاں مجھے اتنی اچھی فیڈ بیک نہیں ملی، لیکن وہاں فوجی فرٹیلائزر والوں کی لیبارٹری موبائل یونٹس میں نے دیکھے ہیں، چند ایک یونٹس میں نے دیکھے ہیں سندھ میں جب میں وزٹ کر رہا تھا۔ تو وہ وہاں سے آپ لوگ ان سے انالیسز، FFC اس کو کہتے ہیں، فوجی فرٹیلائزر کارپوریشن، وہاں سے آپ ان کا تجزیہ ضرور کروا لیں۔ بہرحال میری جان، میں اس نشست میں آبپاش علاقوں میں کھادوں کی جو ہمارے ماہرین سفارشات کرتے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں۔ زمینیں بھی 3 قسم کی ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ ایک ہوتی ہے کمزور زمین، ایک ہوتی ہے اوسط زرخیز زمین، اور ایک ہوتی ہے زرخیز زمین۔ اب اس پہ بھی میں ایک الگ سے پروگرام کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ کمزور زمینیں کیا ہوتی ہیں، اس میں کتنے فیصد اس میں نامیاتی مادہ یا آرگینک میٹر ہوتا ہے، اور فاسفورس اس میں کتنے PPM تک ہوتی ہے، اور پوٹاش اس میں کتنے PPM تک ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح اوسط زرخیز زمینیں، ان کی کوالٹیز یا ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، اور اسی طرح زرخیز زمین کی بھی بتاؤں گا الگ سے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے سارے کسانوں کو عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ میری کمزور زمین ہے۔ اگر تو کمزور زمین میں آپ بھرپور پیداوار لینا چاہتے ہیں گندم کی، تو اس کے لیے سفارش کیا جا رہا ہے 2 بوری DAP، بوری کہوں گا بیگز، یا 2 بوری DAP پلس 2 بوری یوریا پلس 1 بوری SOP، یعنی نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تو ہوا کمزور زمینوں کے لیے۔ باقی رہا اوسط زرخیز زمین کے لیے 1.5 بوری DAP، 1.25 بوری یوریا اور 1 بوری SOP۔ ٹھیک ہے میری جان، یہ کر دیں۔ اور زرخیز زمین کے لیے 1.25 بوری 1.25
बोरी यानी 1.25 बोरी DAP और 1.5 बोरी 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP ये आपने इस्तेमाल करनी है। ये गंदम की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए आपाश इलाकों में। और ये भी याद रखें कि बुवाई के वक्त फास्फोरस की और पोटाश वाली खादें जो हैं वो उनका इस्तेमाल बैंड प्लेसमेंट ड्रिल मिलती है, बैंड प्लेसमेंट ड्रिल के साथ के ज़रिया वो करें। दूसरा ये है कि नाइट्रोजन की 2 या 3 हम उसको स्प्लिट डोज कहते हैं, बराबर किस्तों में वो इस्तेमाल करें। ये नहीं कि सारी की सारी आपने ज़मीन की बुआई तैयारी या बुआई के वक्त ही नाइट्रोजन की खाद, नो वे, वो 2 या 3 स्प्लिट डोजेज़ हैं, उसमें ये नहीं किस्तों में आपने करनी है। बाकी रेतले इलाकों में याद रखें नाइट्रोजनी खाद 4 बराबर किस्तों में वो डालें। क्यों? इसलिए कि ऐसी जो रेतली ज़मीनें होती हैं ना, उनमें नाइट्रोजनी खाद के ज़ाया होने का एहतमाल होता है। और कमज़ोर ज़मीनों में फसल की हालत को मद्देनज़र रखते हुए आधी बोरी यूरिया ये जो है फ़ी एकड़ मज़ीद डाल दें, ज़्यादा बेहतर है। और ये मेरी चंद एक गुजारिशात हैं। और आलू की फसल के बाद जब लोग लगाते हैं ना जो ये गंदम के, आलू की फसल के बाद खाद ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के मुताबिक डालें, ये याद रखें। और जो वाटर लॉक्ड हैं या शोर ज़दा कलराठी ज़मीनें, उनमें कीमियाई तज्ज़िया वो उसका कराएं। और उसके बाद आप जो होती है ना बारिशें होती हैं मॉनसून की, तो उनसे पहले जिप्सम वो इस्तेमाल करें। अगर किसी वजह से फास्फोरसी खाद बवक्ते काश्त ना डाली जा सके तो पहले पानी के साथ आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये मुझे कई एक दफ़ा सवाल हुआ है, ख़ास तौर पे जंग से हमारे हैं एक अरशद साहब, अरशद ने गुज्जर हैं, वो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब मैं भूल गया हूँ, फास्फोरसी खाद नहीं डाल सका। तो मेरी जान, अगर आप भूल गए हैं तो पहले पानी के साथ आप डाल दें, अल्लाह फजल करेगा। और जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं वो 2 बोरी DAP और फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। ये मेरी चंद एक गुजारिशात थी। और अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बहरानी इलाकों के लिए जो सिफारिश करदा खादें हैं उनके बारे में ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या बहरानी इलाकों के लिए कौन सी खादें कितनी कितनी आपने डालनी है। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखराजात में मियाना रवी आधी ज़िंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह।